Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutekabbelen ya kerim. Bize şöyle denilir. Dindar olan insan kendi malzemesini, kendi dinini, kendi kültürünü, kendi bilgilerini karşı tarafa verebilmek için güzel bir sunuş yapması gerekiyor. Tıpkı ticaret yapan kimse gibi. O ne yapıyor? Malzemesini veya ürünlerini güzel bir şekilde sergiliyor ki müşteriyi çekebilsin. Burada şunu söylemek istiyorum. Tüccar örneğini verdiğimizde üründen bahsetmiyoruz. Sunuş şeklinden bahsediyoruz. Ne demek bu? Bu örnekte ürünün ne olduğunda bahsetmiyorum. Şöyle bir tüccar aklı var. Tüccar şunu düşünüyor. Piyasaya bir ürün süreceğim. Bu ürün kabul görür mü, görmez mi? Bunu düşünüyor. Eğer görmezse hiç bulaşmıyor o ürüne ve yatırımını oraya yapmıyor. Bizim dindar kesim olan insanlar bunu bu şekilde düşünmemesi lazım. Yani tüccarın düşüncesine düşmemeleri lazım. Ne demek bu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinden bahsettiği zaman veya ilk başta İslam'a davet ettiği zaman insanlar istiyor muydu? Karşı taraf buna razı mıydı? Hayır. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaliteli ürünü, insanların ihtiyacı olan şeyi piyasaya sürmüştü. Bizim yapmamız gereken şey de bu. Yani güzel sunuşa kabul, güzel bir sunum yapmamız gerekiyor insanları tarafımıza çekebilmek için, yani müşteriyi kazanabilmek için, ticari kavramlarla konuşmak istiyorsak. Ama bu şey anlamına gelmez. Efendim, acaba insanlar bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bunu düşünmemek lazım. Burada hak olan bir şey var. O hakkı ortaya kanun haline getirmen lazım. Bunu insanlara anlatman lazım. Bu anlatış şeklinden bahsediyoruz. Sunuştan bahsedince, üründen değil. Ürünümüz zaten kaliteli bir üründür ve insanların ihtiyacı olan bir üründür. Sunuş şekli itici olmasın. Hakkı söyleyeceğim, karşı tarafın kabul edeceği şekilde anlatacağım. Neden bu konudan bahsettim? Şimdi bazı arkadaşlar daha önceki paylaştığım videolarda şöyle bir şey söylediler. Ya senin videolarının içinde bazı sensörlenmesi gereken kelimeler var. İzlenebilmesi için tabii ki bunu biliyorum, yani hani durumunda veya sayfasında gören kimseler ancak gidip onu izleyebiliyorlar. Yani işte içinde o kelimeleri kullandığım için firma bu videonun geniş çapta paylaşılmasını istemez. Bunun farkındayım. Bazı arkadaşlar şunu dediler, içinde kullandığın kelimeler onların şartlarına uymayabilir veya efendim nasıl diyeyim, senin görüşünde olan bazı kelimeler, yani sevdiğin bazı kelimeler veya hak gördüğün bazı şeyler onların nezdinde, onların bakışında kötü şeyler olduğu için videonun paylaşılmaması için ellerinden geleni yapacaklar. Buna cevaben bu paylaşımı yaptım arkadaşlar. İhvanil a'izza, أريد أن أتكلم اليوم عن موضوع عن جملة أبدأ بجملة
الجملة هي رجال الدين أو الذي يريد الدعوة إلى الدين يجب أن يعرض منتجه بشكل جميل بحيث يستطيع جذب الزبون. هنا أتكلم بصيغة يعني بمصطلحات تجارية. القول هنا عندما أقول هذا الشيء فأنا لا أقصد المنتج أن يكون بعقلية تجارية، وإنما أقول كيفية العرض يجب أن تكون بشكل يجذب الزبون. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بالدعوة إلى الإسلام المحيط كيف كان؟ لا يريد هذا الدين أبدا، لأنه يلمس يعني يضر بمصالحهم. عليه الصلاة والسلام مع هذا الشيء كان يعرض الدين، يعرض السلعة التي معه، تسميتها بسلعة أو تسميتها ب كيف أقول منتج ليست ربما لا تكون مناسبة جيدا، لكن الجملة التي بدأت بها تقتضي أن أتكلم بهذه المصطلحات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض على المشاهد أو الزبون لنقل سلعته أو الدين بشكل لين، بشكل يقبل. فعندما نقول كمثل التاجر الذي يعرض سلعته على الزبون، عندها نقصد نحن كيفية العرض وليس نوعية المنتج، لأن المنتج الذي لدينا منتج أصيل وللزبون حاجة ماسة إليه، فنريد أن نعرض عليه هذا الشيء بشكل يقبله. التاجر كيف يفكر؟ يذهب ينظر إلى السوق، هل هذا الشيء مقبول لدى الزبائن أم لا؟ يعني حسب المطلوب في السوق يأتي بالمنتج، لا يهتم بالنوعية الجيدة والجودة العالية، وإنما بالقبول. إن كان هناك قبول فليس مهم النوعية وكذا. نحن لا نقصد هنا في جملتنا بالمقايسة بين رجل الدعوة والتاجر، لا نقصد به أن ينظر إلى المطلوب في السوق ويعرض المنتج المناسب للسوق، وإنما نقول كيفية العرض يجب أن تكون بشكل يجذب المحتاج إلى المنتج. أخواني الأعزاء، عندما قمت بنشر بعض الفيديوهات السابقة كان من ضمنها بعض الكلمات التي بالنسبة لي هي حق ومن الصواب، ربما بالنسبة للشركة التي أعرض عليها المنتج أو أعرض فيها المنتج، بالنسبة لها ربما هي باطل. تمام؟ فلذلك قال لي بعض الإخوة من الأصدقاء أنه الشيء الذي تعرضه يجب أن ينتشر، فهذا الذي تقوم به يعني استخدام الكلمات بحرية تامة تعيق انتشار ما تبثه. صحيح، أقبل هذا، وبالفعل المشاهد يكون إما من المشاهدين الذين نظروا إلى الحالة ودخلوا إلى الرابط ومن هناك قاموا بمشاهدته، أو عندما نشرت الرابط في صفحتي إن كان هناك بعض الأشخاص الذين وصل إليهم المنشور، أو الذين دخلوا إلى صفحتي متقصدين، هؤلاء من استطاعوا مشاهدته، بينما لا يتم نشر الذي نشرته كفيديو بشكل حر طليق.
أقبل هذا وأعرف ذلك جيدا، لكن فلذلك قمت بتحضير هذا الفيديو الذي الآن تشاهدونه. قالي بريان عزيز أزيرو خوازم بحثا جملة كم استعمال دكن وقتهم دبيجن أف إنسان دعوتي بالدين ودكن أم مثال تنين وكا إنسان تاجر چلو وقتی تشتا تخوازي بفروشي يه زبون يه مشتري چلو تخوازي بفروشي دا أم تشبيها دعواوي بالدين و بوي تجارتي تكن وقتهم في تشبيه تكن مقصدا مجي چلو تشاني زبون بكي نگو ت نوعية ينجي او تشتا تخوازي بدي زبون نگو ام بحثت كن كنوعية ويتشاوية اساسا دين ام مباري خداية دا و ام دخوازن انسان بيخنا حاكم يعني حياته خدا تطبيق بكن شبها مجنينة دينك ساغلمة وجودك بلندا تشتا ام قصدكن وقتين في مقايسة نبينا تاجر ويا إزلام دعوتي دكن ام مقايسة بشكل عرض كرنا وديني انسان را بالشكل كي جو انسان جمهو قبول بكي تمام. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وقتي اولا دس بدعوة بالدين وكر انسان دور قبول ذكر نعم بالعكس البيشي رابو بو افتشتكت النبي نعم در خزي ام ناخوازن شتا لبيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام سروي قاسجي ديس اجبرگو او منتج الجمع او قانون الجمع خلق بحوجنا لازمية جوارة ضرورة جوارة بشكل كي عارف بشكل كي نرم بحيث أب إنسان مقابل جاهل زانا فقير زنجين بشكل كي قبول بكن بيجا وقتي قصدا ام في جملة استعمال دكن نگو ام دبيجن والله كالي ميزنه كا تشتا تعارض دكي جوداوي چلويا نا تشتا ام قصدكن وقتي تعارض كر بلا شكل عرضاتا بحيث جو انسان شتا نفرت نكن شتا دور نكفن بشكل كي توا بكشنه بالخوا اب منتج الدستيتا دا اساسا گويك وري ببينه فكري خوا لي ميزنه وقبول بكي وكيف وجيره وري وبخازي گوش خورا بيخي قانون حياة خدا وتطبيق بكي تشتكديت خوازم بحثكم انسان تاجر دي چه سوكت ميزنه كا طلب سر چه هيا انسان چه خوازن الگورا ولو دراجه منتجكي الگورا خستناوا وسر وعرضكي بحيث جو كار جي بكي انسان دعوت بالدين وبكي نلقي كاري دنيوي كفي ندبيجي كاز هرم چه دارجة سوكي دا اجي وكا بي صولا خبا بيخنا ناف صولي وازلا مادا نولو نا دبي كا انسان افتشتك بحوجي وانا سواء زانن جو بحوجنا انو وجيرنا مهمة دبي تشتك ساغلما فايدة انسانة تدهي از دخوازم ناف خلقي دا بلا بكم از دخوازم عرض بكم سر خلقي شكل عرضي جمهورة مهمة وأز تشتكى ساغلم بدموا تشتكى ساغلم شاني وابدم ونبمين ناف خير وفشيدة إن شاء الله. قالي بريان عزيز هناك هفالي من تشتكى هاروج مراكوتن يعني بري چند جاركي اف چند جارة از فيديونا بلا دكم سر موضوعك ام بيتيشن تمام فيجا هفالي مجمر حالو بيجي يو اف تشتت بلا دكيش بو خاطري قالك بلا ببي اف كلمة استعمال دكي هناك جهنا الجمتا حقا للجم في شركتا تسير تتيدا فيديو خبالات كي الجمعنا كي
نحق دبينن راست از ویچ قبول دکم و اتزانم جی گو او رابطه استحالتا خود بلاد کم هناك دوي رابطي ده داري يعني كفنا وي رابطي ده داري بكن ويش بن يعني هناك ببينن لبس وهنا صفحة خدجي من رابطي بلاكر مكو يعني ببينن دور دجي و منعك حتى جواتي منع دينا سر بشكل جو بلانا به برزوا كلمات الجمع حق تيدا استعمال دكم ازوي قبول دكم جبوه قاسي ما اف او جامري هفالي مني جمرة افشتغالي قوتين مش بو هناك اف حاضر كر اف فيديوان هام حاضر كر ومقايسة نبينا عرضة منتجة حقيقية يعني دين وعرضة منتجة تجاري دفرد تشتا وقتاز بلاد كم يعني دفا چند فيديو بلا كرين دا دلم دا نفسها مدى تشتكى ولو درباس نبو يقوز بي والله كا بلا قلق ببينن كا نا قوتنا كحقيقة تخوازم سر زماني موري قوتن و يه ببيني جي فايدة ببيني نيتام تدا افا اف شركتا از تشلو كم قوز كارم قلق بلا بكم قالك يوي وقتين خوي از في قاسين كارم وقت خو بالمدا لقوتنا كحقية في وري قوتن مجي او قوتنا خو قو من مسألة عرضة منتج في فيديو دا بحث كر ونتفدى ناف خير وخوشي دبن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.